इलेक्ट्रिक स्कूटी मालिकान परेशान। ओला इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर में मरम्मत के लिए दी गई स्कूटीज कई दिन या हफ्तों तक पड़ी रहती हैं। दिलसुख नगर की स्नेहापुरी कॉलोनी में ओला इलेक्ट्रिक के नए सर्विस सेंटर पर खरीदारों ने शदीद शिकायत की हैं। लोगों का कहना है कि सर्विस सेंटर अमले की लापरवाही की वजह से सैकड़ों स्कूटी मालिकान मुश्किल में हैं। मकामी खरीदारों के मुताबिक तकरीबन 2 माह पहले सेंटर के मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए। मरम्मत के लिए दी गई स्कूटीज़ कई दिन या हफ्तों तक बगैर देखभाल के पड़ी रहती हैं और उनकी खराबी दुरुस्त तरीके से नहीं देखी जाती। खरीदारों का कहना है कि सेंटर में तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता टेक्नीशियंस की कमी है। ज़्यादातर काम कम तजुर्बा रखने वाले टेक्नीशियंस कर रहे हैं जो स्कूटी के मसाइल हल नहीं कर पाते। खरीदारों का इल्ज़ाम है कि ख़रीदारी के वक्त हर फीचर बताया जाता है लेकिन फ़रोख्त के बाद न कंपनी जवाब देती है और न सेंटर। खरीदारों ने ख़बरदार किया है कि अगर फौरी इस्लाहात न की गई तो वो कानून के ज़रिए अपनी बात रखेंगे, जिससे कंपनी की जिम्मेदारियों और ख़रीदारों के हुकूक पर सवालात पैदा होंगे। పేమెంట్ అవుతుంది అంటే చేయించుకోండి వెహికల్ ఆర్డర్ ఇవ్వండి వెహికల్ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చేస్తాను మీకు పాస్వర్డ్ మర్చిపోయి నేను అంటాను ఏం చేస్తే ఉండదు నా దగ్గర నా దగ్గర అయితే ఉండదని చెప్తారా మరి ఎందుకు ఉండదంటే ఎందుకుపోయింది మరి ఇప్పుడు బైక్ ఆన్ లో ఉంది కదా బైక్ ఆన్ లో ఉందా చెప్పేది బైక్ ఆన్ లో దానికి బోర్డు ఉంటది ఏది సాఫ్ట్వేర్ బోర్డు అని చెప్పారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ బోర్డు ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్తే ఎవరేం చేయలేరు అది ఎందుకు చేయలేరు ఎందుకు చేయలేరు మీ దగ్గర 3 నెలలు పెట్టుకుంటే అది అదిపోదు మీ మీద పెట్టుకున్నాం సాఫ్ట్వేర్ కి మీ మీద పైసలు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోబోతు వదిలే అన్న నీ బండి వదిలేయడానికి మాట్లాడుతున్నావు బండి వదిలేదని చెప్పండి నువ్వెవడు వదిలేమంటే ఏం పైసలు కడతాం ఏమని చెప్పిండు మార్చుంటారు చెక్ చేసుకోండి పెట్టుకుంటాం గ్రౌండ్ లెవెల్ తో పని చేసి పాట ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడు కదా నేను చెప్తున్నాను కదా చెప్పి మాట్లాడు చెప్పు నా రోజు 100 మందిని చూస్తాను నువ్వు సర్వీస్కి వచ్చి పాస్పోర్ట్ మారిపోయింది ఫాలో అప్ చేశాను. మనోడు మానేసి వెళ్ళిపోయాడు వంశీ. దాని తర్వాత అయితే నీకు దాని వెహికల్ అప్డేట్ అయితే నాకు తెలియదు. నేను లీవ్ లో ఉన్నాను. నేను 1 వీక్ లీవ్ లో ఉన్నా. ఇవాళ వచ్చాను నేను. अब मेरे को क्या टाइम पे गाड़ी देते आप? क्या टाइम అంటే बैटरी वस्तु మీకు कब आती बैटरी? 3 महीने हो गया तुमको गाड़ी देके. 3 महीने नहीं अन्ना 3 महीने से गाड़ी रेडी हुआ तो चलता है गाड़ी. अब सेकंड टाइम మళ్ళీ ఇష్యూ వచ్చింది. అది 3 महीने हो रहा ना, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. वो बीएमएस చేసాం లాస్ట్ టైం. 3 महीने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. 3 महीने हो रहा तुम्हारे पास. अब तुम नया नहीं भाई, वो बीएमएस सब नको बोलो मेरे को गाड़ी कब देते वो बोलो आप. मैं अगली बार आके मैं बात नहीं करूंगा. मैं किसी को बोला तो नहीं बोलना मेरे को. September 20 लास्ट टाइम बीएमएस 1559. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी चल रहा. नहीं नवंबर सॉरी सितंबर नहीं नवंबर 20 नवंबर 2025 बीएमएस जाले జాబ్ కార్డ్ కూడా క్లోజ్ అయింది అప్పుడే. మళ్ళీ తర్వాత ఒక 3 డేస్ తిప్పిన తర్వాత వెహికల్ వచ్చింది మళ్ళీ మన దగ్గరికి. మీకు ఆల్రెడీ క్లోజ్ కూడా అయింది కదా డెలివరీ. मैं सब बोल रहा हूँ, गाड़ी हमको मिली, हम एक दिन चलाए, दूसरे दिन फिर वैसी प्रॉब्लम आया तो रीस्टार्ट मार के देखे, सब देखे नहीं आया तो फिर ढकल के ले लेके आए. అదే అంటున్నాను. నాది 3 months అని అంటున్నారు మీరు. 3 months ఆల్రెడీ 3 months అయిన తర్వాత మీకు వెహికల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చాము. अच्छा तो 2 months तो हो गए ना, तुम्हारी मर्जी. चलो वो 20 से 20 लगा तो भी 2 महीने हो गए. जॉब पे जाना रहता, काम रहते दूसरे ना तुम ना कॉल उठाते ना कॉल उठा रहे. फिर उन्हें बोले तो उन्हें लीव पे, आप बोले तो आप लीव पे. बंद तो भी कर दो यहाँ पे नहीं तो. యోగేష్ ఈ వాట్సాప్ లో పెట్టాను. అది ఎక్కడ ఉందో చూడు ఒకసారి అర్జెంట్.
4376. సాయి అని ఉంటారా మీరు? పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తే అయిపోతుందా? ఆఫ్లైన్ ఉంది వెహికల్ ఆల్రెడీ ట్రిగ్గర్ పెట్టాను, అది ఆల్రెడీ చేస్తే ఎన్ని months నుంచి అన్న? రిజెక్ట్ 4 కూడా months అయింది. ఆ? గుడ్ విల్ కూడా ట్రై చేస్తే రిజెక్ట్ అయింది బోట్. అది యాజ్ పర్ పే ఫర్ ద కస్టమర్ బేసిక్ ఆన్లైన్ పెట్టినాడు. చూపి అది కస్టమర్ పే చేయండి, కస్టమర్ కేర్ నుంచి వచ్చింది చూపి నువ్వు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా నువ్వు సరే చూస్తావు. ఇప్పుడు నువ్వు పేమెంట్ చేస్తావా? నువ్వు ముందు చూపి కదా, నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడినావు కదా, అన్న, ఎందుకు నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడినావా లేదా? అన్న అరెస్ట్ పని అవుతుంది అన్న. నేను నేను మాట్లాడను. 15 times వచ్చినా ఒక్కసారి నువ్వు ఇలా మాట్లాడండి అడుగు ఒకసారి. 15 times వచ్చాను 4 months లో. అన్న పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేస్తే రాయనన్న. 15 times ఏం రాలేదు. 15 times నేను వచ్చాను. వంశీని అడుగు. ఇప్పుడు ఏమన్నా పాస్వర్డ్ ఒకటి ఉంది, పాస్వర్డ్ ప్రాబ్లం ఉందా? పాస్వర్డ్ అయితే క్లియర్ అయిపోతుందా? పాస్వర్డ్ అయితే క్లియర్ అవుతుంది. మొబైల్ డాష్బోర్డ్ లాగిన్ రెడీ సార్ ఇస్తారా? డాష్బోర్డ్ ఏం తీయలేదు. నా ఓపెన్ చేసుకుని ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటున్నాను. చెప్పండి. అది ఇంటర్నల్ రిజిస్టర్ అండి. ఏమున్నా సరే మీకు చెక్ చేసి చెప్తాడు. చెప్తున్నాడు కదా, చెప్పడం కాదన్నా, ఆల్రెడీ ఆఫ్లైన్ అయింది నా వెహికల్. ఆల్రెడీ రిపేర్ చేశారు, రిపేర్ చేసిన ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఆన్లైన్ ఎందుకు చూపించడం లేదు? నా పాస్వర్డ్ రీసెట్ అయింది. ఆన్లైన్ వచ్చింది ఎలా తెలుసు నీకు? ఏది మరి రిపేర్ అయిన తర్వాత నా పాస్వర్డ్ అలగో ఎంటర్ చేయమని చెప్తే అవునన్నా, మీ పాస్వర్డ్ తీసుకున్నారు, వెహికల్ హ్యాండిల్ లాక్ తీసుకొని దొబ్బుకుంటూ తీసుకొచ్చారు. అది హ్యాండిల్ లాక్ తీసిరో లేదో పాస్వర్డ్ రాకే, పాస్వర్డ్ రాకే కాదు, పాస్వర్డ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ అక్కడ నుండి ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు.